दर्शकों ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है मेघराज सिंह जी दी। ये लिखते हैं सत्कारयोग डॉक्टर अमरजीत सिंह जी और भैन नीलम कौर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब जी आप जी नूं पता ही है कि पिछले 68 साल तो इंडिया की सरकार नूं चोर डाकू और बनारस के ठग चला रहे हैं। और डॉक्टर साहब जी ये हाल देखो इंडियन सरकार का, जब कांग्रेस चोरां की सरकार वेले अमेरिकन प्रेजिडेंट बराक ओबामा जी इंडिया गया सी, उस वेले कांग्रेस सरकार प्रेजिडेंट ओबामा जी की इंडियन फेरी का 900 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया सी। दूजे पासे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम मुलायम सिंह यादव उर्फ मौलाना मुलायम अपना जन्मदिन 300 करोड़ रुपए मना रहे ने, और जिस देश में 70% लोग भुखमरी जिंदगी जी रहे ने, ये चोर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब जी तीजे पासे हुण सरकार डाकुआं दी आई है ते हुण फिर प्रेजिडेंट ओबामा जी इंडिया गया सी। हुण बीजेपी ने कितना खर्चा दिखाना है ये तो आने वाले टाइम में पता लगू। और डॉक्टर साहब जी एक पासे हिंदुत्व वाले कहते हैं कि साडे कोल 800 साल बाद राज आया, जेकर इसी तरह राज करते रहे जिस तरीके नाल कर रहे ने ते मैनू नहीं लगता कि ये 8 साल भी राज कर पाउणगे, और उस तो बाद जुत्तियां खाणगे जिस तरह पहला खांदे सी, और फिर 8000 साल बाद भी दोबारा राज नहीं मिलेगा। जी डॉक्टर साहब इन्हां दी एक होर ईमेल है जे कहंदे उत्ते पढ़दा हाँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀ जी। ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सिख फॉर जस्टिस वालों सिख कौम विच जागरूकता पैदा की है, इसलिए इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। अते डॉक्टर साहब जी असी आप जी का भी बहुत धन्नवाद करते हाँ जो कि आप जी ने भी 2 या 3 प्रोग्राम इस पटीशन उत्ते ही किए सन। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब जी असी अमेरिकन प्रेजिडेंट ओबामा जी का भी धन्नवाद करते हाँ जिन्हों ने इंडिया में जाके खास करके सिखां बारे अते घट गिनतियां बारे आवाज़ उठाई। जी डॉक्टर साहब ਵੀਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2-3 ਈਮੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਜੀ ਛਤਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ कि 68 साल तो चोर डाकू ਜਿਹੜੇ ਨੇ बनारस के ठग जी वो हर के संत ना आखिए बनारस के ठग ਜਦੋਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ बनारस ਦੇ ਠੱਗ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਠੱਗ ਹੈ बनारस ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। और इसलिए ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਔਰ शिव जी की नगरी तो भोले शंकर की नगरी कई कुछ कहते वो गुरबाणी कहते बनारस के ठग, ये बनारस के ठगां की नगरी है जी। सो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि भी जदों कांग्रेस चोर चोरां की सिर्फ उत्ते लेबल है, एक पासे बीजेपी चोर एक कांग्रेसी चोर, फिर बड़ा आ जाए डाकू। चोर तो डाकू च वैसे की फर्क होंदा? चोर चोरी करदा, जिहड़ा डाकू है डाके मारदा ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੋਰੀ ਤੇ ਡਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਟਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਅਨਅਵੇਅਰਡਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕੂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਲੈ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੀਲਿਥਲੀ ਉਹ ਖਾਧਾ, ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਈਟੀ 'ਚੋਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚੋਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਔਰ ਧੌਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੋਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਾਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ
यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਭਿਲੇਖ ਯਾਦਵ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ 8000 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ 9 ਵਜੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਨਾ ਕਰਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਔਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼, ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੂਸਰੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਟਿਊਨ ਇਨ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫੋਰਟ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਿਕਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀਨਾ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀਨਾ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ 1-2 ਵਾਰ ਈਵਨ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ 1-2 ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 1947 ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ। ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ, ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਟਰਨੈਸ, ਕੁੜਿੱਤਣ ਵੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੂਨ 84 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਫ਼ਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ, ਫ਼ਕੀਰ ਨੂਰੁਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਇਲ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਰ, यूपी ਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਡੋਗਰੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਰਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੀ, ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਨ ਸ਼ਸਤਰੀ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।